परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी एक नगर तो बाहर थे उत्ते आसन लगा के बैठे सन। रात कटी, सवेर वेले इशनान करके वाहिगुरु जी वाहिगुरु दी जस रूपी बाणी दा उन्हां ने कीर्तन किया। एक पुरुष जिसनों परमात्मा दे दर दा कोई ज्ञान नहीं सी, जायज़ नाजायज़ तरीक़िਆਂ नाल माया ही इकत्र कर रहा सी और परिवार दी पालन पोषण नूं ही जीवन समझिया होया सी। खाण पीण पहनण भोगण दे विच लग के अमोलक मनुखा शरीर नूं गवाई जा रहा सी। अज अचानक गुरु जी की रसना तो कीर्तन सरवण किया, जिसका बड़ा सरल जिहा भाव सुनिया कि यह जीव भोगां नूं भोग के दरगाह विच जाएगा ते इस शरीर की भस्म हो जाएगी। जीव आत्मा रूप पौर परलोक विच लेखा देण लई जाएगा। दुनिया विच जो वड्डे वड्डे अमीर दिस रहे हैं, वड्डे वड्डे दुनियादारां दे गल विच संगल पा के जमदूत उसनूं तोरनगे। जीवन भर दे कीते कर्मां दा हिसाब होएगा। लेखा करके धर्मराज सब समझा देगा कि तू कितने गलत काम करदा रहा है। जमा दी मार इतनी पएगी कि पैंदियां नूं कोई थां नहीं रहेगा। जीव रोवेगा, सज़ा देण वाले दूत कहणगे कि हुण तेरे रोण नूं कोई नहीं सुनेगा। जीव रो रो के कहेगा कि मैं अंधे अज्ञानी ने अमोलक जन्म एवें ही खोया है। इस भाव नूं सतगुरु जी ने सुर ताल विच गाया, जिस नूं सुण के दूर दूर तक वातावरण शांत हो गया। पौड़ी आपी ने भोग भोग कै होए भस्मड़ भौर सिधाया। वड्डा होआ दुनीदार गल संगल कथ चलाया। अग्गै करनी कीरत वाचिए बह लेखा कर समझाया। थाम न होवी पौदी हुण सुनिए क्या रोआया। मन अंधै जन्म गवाया। उस व्यक्ति दी कुछ तां मन दी मैल सतगुरु जी दे दर्शन करके लै गई ते बाणी सुन के तां मन इतना एकागर हो गया कि सतगुरु जी दे चरण फड़ के बेनती करन लगा कि महाराज जी, मैनू परलोक दे दुखां तो बचाओ। मैं ते अनजान पुणे विच बड़े ही पाप कर बैठा हाँ। सतगुरु जी ने चरण पहल दे के उसनों अपना सिख बनाया अते उपदेश दिता कि सुच्ची किरत जिस तो किसी का नुकसान ना होवे, बस उस दे विच ही गुजारा करना। गरीबी अमीरी का ख्याल नहीं करना। सिमरन तो बिना कोई स्वास व्यर्थ नहीं जान देना। झूठ नहीं बोलना। सरबत का भला मंगना। परमेश्वर की सृष्टि जान के सब नाल प्यार करना। गुरु जी तो यह उपदेश लैके ओह कमाई करन लगा। सतगुरु जी इस नूं तार के अगे चले गए, पर इस ते ऐसी किरपा कर गए कि थोड़े दिनों विच ही बिरती दा बड़ा चढ़ाव हो गया। जो लोकां दा धन इकट्ठा किया होया सी, उसने सब गरीबां नूं लुटा दिता। उसदी वोटी रुस के पेके जा बैठी, क्योंकि संसारी जीवां नूं इहो जिहा सुभाअ कदे पसंद नहीं आया। यह परमेश्वर की रज़ा विच नित दी मजदूरी करके गुजारा करन लगा। पैसे जोड़न की बिरती उक्का ही खत्म हो गई। मजदूरी का एक टका लिया करदा सी। टके का अर्थ भाव रुपया भी हुंदा है, पर टके का अर्थ महान कोश के अनुसार 2 पैसे भी किया है। उस वेले 2 पैसे मजदूरी होया करदी सी। बस उस विच ही नित दी गुजरान करदा सी। इसकी बिरती ऐसी हो गई कि नाम तो बिना कुछ भी चंगा नहीं सी लगता।
ਜਿਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਿੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸੇਠ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਆਪ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਣਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੇਠ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਠ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਠ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵਿਅਰਥ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੇਵਲ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਪਕੜ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਘੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਧਰਮਰਾਜ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਨਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਠ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਘੜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਤਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਣਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਮਦੂਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਈਏ ਜਾਂ 4 ਘੜੀ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਬੈਕੁੰਠ ਸੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦਈਏ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਸੇਠ ਪਛਤਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ
ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਦਾ ਲਈ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਾਨ ਸੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੇਠ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਦਕਿਸਮਤ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਮਦੂਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਿਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਿਓ, ਵੱਧੀ ਦੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗਿਆਨ ਜਾਗਰਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕਦੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ, RAM ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਲੱਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਗੁਰਮਤਿ RAM ਨਾਮ ਧਨ ਪਾਇਆ, ਸੁਣ ਕਹਿਤਿਆਂ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੇ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।